समस्त को आमर एक नया भिडियो स्वागत। तो आज आम आलोचना करवा सप्तम श्रेणीर गणित प्रकाश नया बही जोटा ताहार आम देख एपर्यंत सारी जाइथिला पेज नंबर 14 ऊपर ए अभ्यास कार्यटी आम सरी जाइथिला। आज आम यही तल ठारू आरंभ करवा एठू कंटिन्यू करवा गुणफल केते बड़ ताठारू आम आगकू बढ़िबा। कौन देखि देखो तले दिया कोठरी गुड़िक गुणन गुड़िक मजादार संरचना सृष्टि करा जायछि। से संरचना को खोजिबा गुणफल निर्णय कर आउ लक्ष्य करिथिबो जे संरचना को आधार करी गुणन गुड़िक केमिति आगकू बढ़ा जाउछि ताहाकू बढ़ाओ। ठीक अछि देखो प्रथम आमे गोटे दुटा करबा तापर से हिसाब रे आगरे कोन कोन सब आसीबो ताहाकू आमे अनुमान करी करबा। जेमिति कि एटी देखो 11 गुणन 11 आम जानी 11 गुणन 11 केते होता है 121 होता है। तापर आम आग को बढ़िबा सेमती 11 गुणन 11 तो 121 होता है सेमती 111 गुणन 111 या को आम देखो प्रथमे एटी गुणन करबा तापरे कोन पैटर्न फॉलो करछि ता अनुसार आम लिखिबा। जेमती कि 111 एक 111 से में 1 लिखिबी 11 रहिला 111 एक 111 आउ 11 रहिला 122 2 आ रहिला 12 रहिला 111 एक 111 आउ 12 123 कोन आसिला 1 2 3 2 1 आसिला 1 2 3 2 1 हमरो आसिला। तो देखो एटी को पैटर्न टी फॉलो करूची देखो दुईटी अछि बोली करी 1 पर 2 तापर फिर तल को खसिला बा फिर 1 को आसिला एथि तक 3 टी अछि। तो हम कोन कले 1 2 3 फिर 2 1 पछ को फेरिला। तो एमती भाबरे हम पैटर्न अनुसार हम सब संख्या को जदी गुणन न कले मन्तो एहार हम गुणफल बाहर करि परिबा। ठीक अछि सेमते देखो आगु को लिखिबी कोन कोन आसीबो सेमती चारटा अछि तो कोन लिखिबा 1 2 3 4 3 2 1 एमती आसीबो हम एमती पैटर्न करके आगु को लिखिबा। एथिरे जदी आउरी चारटा छडी 5 5 टा थिता 1 1 1 1 1 गुणन 1 1 1 1 1 5 5 टा एक एक थिता बेले भी हमें लिखि पाइ थांदे जे कोन आसीबो 1 2 3 4 5 4 3 2 1 आसीबो बोली हमें एमती कहि पारि थांते। सेमती देखो एटी करबा देखो 6 6 गुणन 6 1 एहाकू त प्रथमे कोन करिवो गुणन करिवो देखो 6 6 गुणन 6 1 61 6 जा 366 6 रहि गला आउ 36 बोली गला सेमती 61 6 जा 366 आउ 36 केते आसी गला 66 आउ 36 आसी गला 402 तो हमर कोन आसी गला एथिरे उत्तर 4026 आसी गला उत्तर। सेमती तम करिवो 666 गुणन 661 तम एटा मु निजे कैलकुलेटर करि दोछि तम निजे करिवो जे यार उत्तर आसीबो 440226 देखो एठरे को फॉलो को पैटर्न फॉलो करछि देखो यहाँ आसिला 4026 66 गोटे गोटे जेमती बड़ी बड़ी जीवो आ एथिरे गोटे गोटे 6 बड़ी बड़ी जीवो तो 4026 रो आ गोटे 4 बढिला ना तापर एठी मध्य गोटे 2 बढिला तो आगरे चारटा 6 अछि तो कोन हबो चारटा 4 0 तीनटा 2 6 एमती आगो पैटर्न टी फॉलो हबो बुझि पारलो। सेमती देखो ए पैटर्न टी हम देखिबा 3 गुणन 5 हम जानि छे 15 आसीबो तापरे 33 गुणन 35 एठी देखो 1 1 5 5 आसीबो तो सेमती 3 टी 3 अछि आउ 3 3 5 अछि बेले एटा 1 1 1 5 5 5 आसीबो एमती आगो को पैटर्न फॉलो हेई कि जीवो तो हम एमती भाबरे आगो को लिखि परिबो। सेमती देखो मैं एटा कैलकुलेटर कर दोछि काहे कि ना वीडियो बनाइबार अछि तमे निजे निजे खाता रे गोटे गोटे
କରିବା 101 ଗୁଣନ 101 ତ କ'ଣ ଆସିବ 10201 ଆସିବ 102 ଗୁଣନ 102 ର କ'ଣ ଆସିବ 10404 ଆସିବ ଏମିତି ପ୍ୟାଟର୍ନ ଫଲୋ କରିବା ସେମିତି 103 ତମେ ଦେଖ ଏଠି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ 10 କ'ଣ ଆସିବ ଏବେ 6 ଆସିବ ଏଠି 09 ଆସିବ ଏମିତି ପ୍ୟାଟର୍ନ ଫଲୋ କରିବାର ତମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ସବୁ ତମେ ନିଜେ ଟିକେ ଟିକେ ପଢ଼ି ନେବ ଆମେ ସେବେ ସିଧା ଏଠିକୁ ଆସିବା ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ଯଦି ଏକ ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଆମେ ଏକ ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଉତ୍ତର ଏକ ଅଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଅଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ କେମିତି ସାର୍ ଆମକୁ ଟିକେ କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି କରିକି ଦେଖେଇବା ଦେଖ ଯେମିତି 2 ସହିତ ଆମେ ଯଦି 2 ଗୁଣନ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ଆସିବ 4 ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ 8 ସହିତ 8 ଗୁଣନ କଲେ କ'ଣ ଆସିବ 64 ଆସିବ ଯାହାକି 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଓ 4 ତଳେ ଆସିଲା ଯାହାକି 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଏମିତି କିଛି ବି ଆସିପାରେ ତାହା ତୁମକୁ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି ସେମିତି ଦେଖ 2 ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଯଦି 1 ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଗୁଣନ କରିବା ତ 2 ଅଙ୍କ ଆସିପାରେ କିମ୍ବା 3 ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ କେମିତି ଯେମିତି 2 ଅଙ୍କ ହେଲା 10 ଗୁଣନ 2 ଅଙ୍କ ଆମେ କ'ଣ କରିବା 10 କରିବା ତ କ'ଣ ଆସିବ 3 ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯାହାକି 100 ଆସିବ କିମ୍ବା 4 ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ଆସିବ ଦେଖ 15 ଗୁଣନ 90 କରିବି ତ କ'ଣ ଆସିବ 90 10 900 ଆଉ 90 5 450 ତ କ'ଣ ଆସିବ 9 4 13 1350 ଆସିବ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ତ ଏମିତି ଭାବରେ ତମେ କରିପାରିବ ଯେ କେତେ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ କେତେ ଅଙ୍କ ଗୁଣନ ହେଲେ କ'ଣ ଆସିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ସେମିତି ଆଗକୁ ଏମିତି ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ ଲେଖି ଲେଖି ଯିବ ସେଇଟା ଆପେ ଆପେ ଫଲୋ ହେଇକି ଯିବ ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ ସେମିତି 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 2 ସହିତ ଗୁଣନ କଲେ 3 ଅଙ୍କ କିମ୍ବା 4 ଅଙ୍କ ଆସୁଛି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ 3 ଅଙ୍କ ଯଦି ଗୁଣନ କରିବା ତାହେଲେ 5 ଅଙ୍କ କିମ୍ବା 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଆମର ଉତ୍ତରରେ ଆସିବ ସେମିତି 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ କଲେ କ'ଣ ଆସିବ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଦେଇଛି ତମେ ଉଦାହରଣ ନେଇକି ଲେଖିବ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସିଧା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା ଟିକେ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବ କେତେ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ କ'ଣ ଗୁଣନ ହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ ଆମେ ସିଧା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସିଧା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖ ଏଠି ହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି ଆମେ ଯୋଗ ବିୟୋଗ ଗୁଣନ ହରଣ ସବୁ ପଢ଼ିକି ଆସିଛେ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସରେ ହେଲା ଏବେ ଆମେ ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଏଇଠି ଦେଖ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଗଲା ଆମର पेज नंबर 20 रे ताहार हम अभ्यास कार्यटी करिबा देखो कोन देछि एटी देछि निजे कहि देखो 1 नंबर कोन कहूछि 0 रु 9 पर्यंत अंक गुडी को केवल थरे मात्र व्यवहार करी 0 रु 9 पर्यंत गोटे थर व्यवहार करिबा प्रथम अंक जेमति 0 हे पाइबो नै काहेकि प्रथम अंक जदि 0 हला ताहेले से संख्याटी गोटे डिजिट कम हे जिवो गोटे 10 अंक विशिष्ट संख्या गठन कर ओ लेख जहाँकि 5 रो बृहत्तम गुणितक हेथिबो ठीक अछि हम कोन करबा प्रथम 10 अंक विशिष्ट संख्या गोटे लिखिबा जहाँकि 5 रो कोन हेथिबो गुणितक हेथिबो बेले शेष अंक बा एकक अंक रे हमर 0 किंबा 5 थिबो तो हम लिखि देबा एठी देखो एक नंबर एठी करबा हम 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 एटा 5 अंक विशिष्ट गोटे बृहत्तम संख्या ए सॉरी 10 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या जहा कि 5 रो कोन बृहत्तम गुणितक अटे सेमति हम बी नंबर लिखिबा क्षुद्रतम जुग्म संख्या हेथिबो ताहा केमति हम लिखिबा एहा को जदी हम उल्टे दबा ताले हमर बी हे जिवो 1 0 2 3 4 5 6 7 देखो 8 9 कले हमर
କ'ଣ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ 9 8 ଲେଖିବା। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର 1 ନମ୍ବରର ଏ ଆଉ ବି ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାର ଉତ୍ତର। ବୁଝିହେଲା? ସେମିତି ଆମେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା। 2 ନମ୍ବର ଆମର କହୁଛି 10 30 285 ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅକ୍ଷରରେ 10,30,285 ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ 18ଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି। ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଅକ୍ଷର ଥିବା ଗୋଟିଏ 7 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ କ'ଣ କହୁଛି? ହଁ, ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଥିବା ଗୋଟେ 7 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା। ଯେମିତିକି ଦେଖ ଏଠି ଲେଖୁଛି 7 7 7 7 7 7 7। ଆମେ ଲେଖିଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ତାହାକୁ ଯଦି ଲେଖିଦେବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? 77,77,777। ଏଇଟା କେତେଟି ଲେଟର ହେଇଗଲା? ଯେମିତି ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଦେଖ 10,30,285ରେ 18ଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ଏଥିରେ ସର୍ବାଧିକ ଅକ୍ଷର ଥିବାର ଗୋଟେ 7 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଲିଖିଦେଲେ, ନହେଲେ ଏଠି ଦେଖ ଲେଖିଦେଉଛି, ସୁବିଧା ହେବ ତୁମକୁ। ହେଲା, 77,777। ଏମିତି ଲେଖିନେବ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21ଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି ବୋଲି ତୁମେ ଲେଖିନେବ। ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 21। ବୁଝିହେଲା? ସେମିତି ଆମେ 3 ନମ୍ବର କରିବା। ଏକ 9 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ଯେଉଁଥିରେ ଯେକୌଣସି 2ଟି ଅଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଏକ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କହିଛି? ଏହିପରି କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ କହୁଛି। ଯେମିତିକି 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ଏଇଟା ଗୋଟେ 9 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। ତାହାକୁ ତୁମେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ, ତାହାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କୁ ବେଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି ଆମେ ଲେଖିନେବା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ଆମେ 4 ନମ୍ବର କରିବା। ଏଇଟା 3 ନମ୍ବର ଥିଲା, ଆମେ ଦେଖ 4 ନମ୍ବର ଏବେ କରିବା। ଦେଖ 4 ନମ୍ବର କହୁଛି 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ 10ଟି ଅଙ୍କ କାଟିନିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅବଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଟି ଯଥାସମ୍ଭବ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ତାମାନେ ଏ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଆମେ 10ଟି ସଂଖ୍ୟା କାଟିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ହେବ ତାହାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା। ଦେଖ ଆମେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଦେଖ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆମେ 1 ରଖିବା ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଥମେ ଆମେ 1କୁ କାଟିଦେବା, 1କୁ କାଟିଦେବା, ତାପରେ ଆମେ 2କୁ କାଟିଦେବା, 3କୁ କାଟିଦେବା। ଏବେ 4ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତାମାନେ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଅତି ବଡ଼ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ 10ଟି ସଂଖ୍ୟା କାଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 1 2କୁ ମଧ୍ୟ କାଟିଦେବା, 3କୁ ମଧ୍ୟ କାଟିଦେବା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା? କେତେଟା ହେଇଗଲା? 6ଟା ହେଇଗଲା। ତାପରେ 1 2 3, ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ 3ଟା ସଂଖ୍ୟା ନାଇଁ ଆଗରେ ରହିଛି, ତ ଏଥିରୁ ଆମେ 2ଟା କାଟିବା। ଫେର ଆଗରେ ଅଛି, ଏଥିରୁ ଆମେ 2ଟା ସଂଖ୍ୟା କାଟି ନେବା। ତ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଯିବ। ଯେମିତିକି ଆମ କ'ଣ ବଞ୍ଚିଗଲା ଦେଖ, ତାହାକୁ ଲେଖିନିଅ। 4 5
তারপরে 4 5 এটা দেখো এই 4 5 তো এই 4 5 এই 4 5 এতে 3 মধ্যে পৌঁছিছি 4 5 4 5 3 4 5 তারপরে এଠି রহিগলা 3 4 5 এমতি সংখ্যা ଆମେ পাইଯିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ঠিক আছে। ଦେଖ ଏବେ 5 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା। 5 ନମ୍ବର କହୁଛି 0 ଓ 1 ଉଭୟ ଶବ୍ଦରେ ଇ ଏବଂ ଓ ଅକ୍ଷର ଅଛି। 1 ଏବଂ 2 ଉଭୟ ଶବ୍ଦରେ ଓ ଅକ୍ଷର ଅଛି ଏବଂ 2 ଏବଂ 3 ଉଭୟ ଅକ୍ଷରେ ଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି। କୌଣସି ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ସମାନ ନଥାଇ ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣିବାକୁ ହେବ। ଦେଖ 2 3 ତାପରେ ଦେଖିବା 3 ଆଉ 4 3 4 ରେ ଅଛି h ଅଛି t h r e f u r r ଅଛି 4 f i v f ଅଛି 5 ଆଉ 6 ରେ 5 f i v e s i x ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି i ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ତାପରେ ଏମିତି ପଡ଼ି ଯିବ ତାପରେ ଏମିତି ପଡ଼ି ଯିବ 5 6 6 ପରେ 7 s ଅଛି 8 8 ପରେ 9 8 9 ପାଖାପାଖି ଦେଖିଲେ ସବୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସମାନ ଅଛି। ତ ଆମେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ତମେ ବୋଧେ ଏଠି ଲେଖି ନେବ ଅତି କମରେ একটি ଅକ୍ଷର ସବୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସମାନ ଅଛି ବୋଲି ତମେ ଲେଖିନେବ। ନହେଲେ ତମେ ଦେଖ ଗୁଗଲ କରିକି ଦେଖିବ କ'ଣ ଅଛି ଯଦି ମୋତେ ତ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲି 40 50 60 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନିଜେ ଭାବିକି ଦେଖିଲି ସବୁଥିରେ ସମାନ ଅଛି। ଦେଖ ଏବେ 6 ନମ୍ବର କରିବା। ମନେକର ତୁମେ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଯେମିତିକି 1 2 3 4 5 9 10 11 ଆଗକୁ ଏମିତି ଲେଖୁଛ ତୁମେ ଲେଖିଥିବା ଦଶମ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 1 ଏବଂ ଏକାଦଶ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 0 ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି 10ର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ। ଏମିତି କିଛି ଦେଇଛି ଆମକୁ କଣ୍ଡିସନ ଦେଇଛି ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଏ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ସେହିପରି ଲେଖି ଚାଲିଲେ 1000ତମ ଅଙ୍କଟି କ'ଣ ହେବ ଯଦି ଏମିତି ଆମେ ଲେଖି ଚାଲିବା ତାହେଲେ ଆମର 1000ତମ ଅଙ୍କଟି କ'ଣ ଆସିବ। ଦେଖ ଏଠି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେ ଆମକୁ କ'ଣ ପଚାରୁଛି। ଯଦି ଆମେ 1ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଲେଖିବା କ'ଣ ଲେଖିବା ଦେଖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଲେଖୁଛେ ତାହେଲେ ଆମର 9ଟି ଅଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଯଦି ଆମେ 10 ଲେଖିବା ଦେଖ 10 ଲେଖିବା ବେଳେ ଏ 9ଟି ଲେଖିଲା ତା ସହିତ 10 11 ତା ମାନେ 10 ଲେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କେତୋଟି 11ଟି ଅଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ତ ସେମିତି ଆମକୁ ଏଠି ପଚାରିଛି ଯେ 1000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିବା ଆଉ 1000 ଭିତରେ ଲେଖିବା ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ଅଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଦେଖ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ 1 2 3 4 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9ଟି ଡିଜିଟ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଇଗଲା। ସେମିତି 10 ଲେଖିବା ବେଳେ ଏ 10ଟା ପରେ ଏଇଟା 11 ଏଇଟା 12 ଆଉ 2ଟି ବ୍ୟବହାର ହେଇଗଲା ତା ମାନେ ଟୋଟାଲ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ 11ଟା ଅଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ହେଇଗଲା। ସେମିତି 1000 ଲେଖିବା ଯେମିତିକି 999 ପରେ ଯେଉଁ 1000 ଲେଖିବା ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିବା ପାଇଁ କେତୋଟି ଅଙ୍କ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହାକୁ ସେ ଆମକୁ ପଚାରୁଛି। ତ ଆମେ ଗୋଟେ କରିବା ଦେଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିବା ପାଇଁ କେତେଟି 9ଟି ବ୍ୟବହାର ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 10ରୁ ଆମେ 99 ଲେଖିବା ତ ଗୋଟେଥିରେ 2ଟା
तो से केतेटा 99 वियोग 10 जोग 1 आमर केते आसीगला 90 गुणन 2 जहाँकि 180 टी अंक व्यवहार होची। तापरे देख 99 पर आमर 3 टी संख्या 3 टी अंकर संख्या आसीबो जेमति कि 100 रु 999 लिखिबा पर्यंत आमर केते आसीबो टोटाल आमको 1000 अंक व्यवहार करिवार अछि। सेतिर आम 1 रु 9 पर्यंत 9 टी अंक व्यवहार कर सारिछे और 10 रु 99 पर्यंत 180 टी अंक व्यवहार कर सारिछे। ता माने टोटाल देखिबा गले 180 आउ 9 189 टी अंक व्यवहार हो सारे 1000 अंक भितर। ता माने आउ केतेटी बोलिबो ताहा हमें देखिदबा और सेथिरु एबे 3 अंक विषय जो सब संख्या आसीबो तो ताहाको हमें हरण करदबा। तो 1000 रु 189 जदि व्यवहार कर सारे ताहाको वियोग करदबा ताहले हमर आसी जीवो पाखापाखि 811 आसी जीवो। ता माने ए 800 अंक आउरी व्यवहार हबार अछि जहा कि 3 अंक विशिष्ट संख्या हबो। सेति पे अबे हम कोन करबा आउ हमें आउ हरण 3 करदबा तापर आउ केतेटी अंक आगो जीवो जणा पड़ जीवो। तो कौन करवा आम 811 को 3 हरण करदे तो केते आसीज आमर 270 आसीगला फुल नंबर देख। तापर आउ केते अंक बोली जीवो आउ गोटे एकटी अंक बोलिबो। तो एक गोटे अंक बोली गले ताहा आउ पर संख्या रे ताहा कोन हबो पर संख्यार गोटे अंक हबो। तो 270 टी कौन आसी जीवो हमर 3 अंक विशिष्ट संख्या आसीबो। सेति पय हमर केते पर्यंत जायतिला 100 पर्यंत जायतिला 100 रु 270 टी संख्या ता माने 370 पर्यंत 3 टी अंक हबो। बाकी सब 999 टी संख्या बा अंक सरी जीवो। तापरे गोटे अंक बोलिबो से अंकटी कोथिरे से अंकटी 3 हबो बा सेटा 371 रे जोटा हमें लिखिबा। ए 3 अंकटी हमको पचारि छि। एटा हला केते तम एटा हला 1000 तम अंक। बुझी पारलो जे हमको को संख्याटी पचारि थिला। देखो ठीक बुझीबा को चेष्टा करिबा। सेमती देखो एबे हम बी नंबर करिबा। बी नंबर कहूची केउ संख्यार न्यूनतम अंक रहिथिबो। एबे देखो आमे 1000 तम अंक 371 रे बाहिला तो न्यूनतम बेले जानिछो कि 1 मिलियन बा 10 लाख तो ताहा केउ संख्या रे पड़िबो बोली कहूची। तो जदि आमे कोन करिबा देखो प्रथम अनस्पद संख्या आमे जानिले जे 189 टी अंक व्यवहार होउची। तापर देखिले जे 100 रु कोन आसुची 999 पर्यंत केतेटी व्यवहार होउची 2700 पाखापाखि व्यवहार होउची। 3 टी जदि गुणन करदबा बेले हमर 2700 अंक व्यवहार होउची। देखो एथिरे 189 आउ 2700 व्यवहार हे गला। तापरे आउ देखिबा तापरे 1000 रु 9999 पर्यंत 4 टी गुणन हबो। तो केतेटी हम देखो अलगा पेंट करिबा तो 4 टी गुणन हबो केतेटी संख्या हबो पाखापाखि 9000 9 जाऊ 36000 तो 36000 हेले भी देखो 36000 आ 2700 आ 189 एबे भी हमरो से 10 लाख पर्यंत पहुंची पारु नहीं। एबे हम कोन करबा 10000 रु नवा 69999 पर्यंत नवा। तो एथिरे केते गोटे गोटे 5 अंक एथिरे 90000 संख्या अछि
ପାଖାପାଖି 4,50,000 ଅଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ହେବ। 4,50,000 ଅଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଦେଖ ଏଥିରେ 4,50,000, 36,000, 2700 ଆଉ 199। ଏବେ ପାଖାପାଖି କେତେ ହେଇଗଲା? ସବୁକୁ ଯୋଗ କରିଦେଲେ 4, 8 ସବୁ ଯୋଗ କରି ଲେଖିବ। ମୁଁ ଯୋଗ କରିକି ଲେଖୁଛି 4,88,899 ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଖାଲି ଅଙ୍କ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିଲେ? ଯଦି ଆମେ 49,999 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅଙ୍କକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ତେବେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାମାନେ ଆହୁରି ଅଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆଉ କେତେଟି ଅଙ୍କ ବଞ୍ଚିଗଲା ଦେଖ। ଏତିକିରେ 4,88,899ରୁ ଆଉ କେତେଟି ଅଙ୍କ ବଞ୍ଚିଯିବ? 10 ଲକ୍ଷରୁ। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 10 ଲକ୍ଷରୁ ତାହାକୁ ବିୟୋଗ କରିଦେବା। ତ 10 ଲକ୍ଷରୁ ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ 4,88,899 ଯଦି ବିୟୋଗ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମର ଉତ୍ତର ବା ଆମର ଆସିଯିବ 5,11,111। ଆହୁରି ଏତଟି ଅଙ୍କ ବଲି ଯାଉଛି। ଆଉ ଏତଟି ଅଙ୍କ ପୁରିଲେ ଆମର ନ୍ୟୁନତମ ଅଙ୍କଟି ବ୍ୟବହାର ହେବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ନ୍ୟୁନତମ ଜାଣିଛୁ 10 ଲକ୍ଷ ଅଙ୍କ କେତେ ସଂଖ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିଲେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ବୋଲି ସେ ଆମକୁ ପଚାରୁଛି। ତ ଏଇଟା ଏବେ ଦେଖ, ଏବେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ସେଇଟା କେତେ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ? 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 6ରେ ହରଣ କରିଦେବା। 5,11,111କୁ ଆମେ 6ରେ ହରଣ କରିଦେଲେ ଆଉ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ହେବ ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତ ଏଥିରେ ଉତ୍ତର ପଲେ ଆସିବ 85,185। ତ ଆହୁରି ଏତଟି ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ଲେଖିବା ତାହେଲେ ଆମର ଏକ ନ୍ୟୁନତମ ଅଙ୍କଟି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତ ଆମେ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିଥିଲେ? ଯେ 1 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। 1 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ତାଠାରୁ ଆମେ ଏତିକି ଆହୁରି ଯୋଗ କରିଦେବା। ତ କେତେ କରିଦେବା? ପ୍ଲସ୍ 1 ଲକ୍ଷ ଯୋଗ କରିଦେବା ବେଲେ 1,85,185 ଏ ସଂଖ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା ତାହେଲେ ଏକ ନିୟୁତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍କକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଯଦି ଜାଣିନ କିମ୍ବା ବୁଝିବାରେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାହେଲେ ପଛକୁ ଭିଡ଼ିଓ କର ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଠିକ୍ ଅଛି? ଏଥରର ଟିକେ ଗଣିତ ବହି ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଟିକେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଯଦି ଜାଣିପାରୁନ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବାର ଦେଖ, 2-3 ଥର ଦେଖିଲେ ଆରାମସେ ଜାଣିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି? ଦେଖ ତାପରେ ସି ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ତୁମେ କେତେବେଳେ ଅଙ୍କ 5କୁ 5,000 ଥର ଲେଖିଥିବ। ଦେଖ, ଆମେ ଯଦି 1ରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖୁଛି, ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ ଉତ୍ତର ଲେଖୁଛି। ଆମେ ଯଦି 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିବା ତାହେଲେ 5କୁ 20 ଥର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ବୁଝିପାରିଲ କି? ସେମିତି 5କୁ ଯଦି କେତେ ଥର ବ୍ୟବହାର କରିବା? 100 ଥର ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ 500 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରିଲ କି? ଯଦି ଆମେ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିବା ତାହେଲେ 5କୁ ମାତ୍ର 20 ଥର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସେମିତି ଆମେ 500 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ମାତ୍ର 100 ଥର ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଏହାର 5 ଗୁଣା।
ଜାଣିଛ କି 100 ଥର 5ର ବ୍ୟବହାର ହେବ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ ସେମିତି ଆମେ 4000 ଥର ଯଦି କ'ଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିବା କେତେ ଥର 5ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯେଥିରେ 100 ତାହାର 8 ଗୁଣା 8 ପାଖାପାଖି 10,000 ଥର ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା 5ର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ବୁଝିପାରିଲ ଏତିକି ଥର 5ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯଦି ଆମେ 1ରୁ 4000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା। ସେମିତି ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ 1000 ଥର ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଛି। ତ ଆଉ 1000 ଥର ଭିତରେ କେତେଟି 5 ହେବ ତାହାକୁ ଆମେ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ତାହାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା 5000ଟି ଲେଖିବାର ଅଛି ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4000 ଥର ବ୍ୟବହାର କରିସାରିଲେଣି ସେମିତି ନାହିଁ। ତ ଆଉ କେତେ ଆଉ 1000 ଥର 5 ବ୍ୟବହାର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ ତ ଆଉ 1000 ଥର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଥର ବା କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ 5କୁ 5000 ଥର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ 13,000 ଭଲସେ ଲେଖ 495 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିବାକୁ ହେବ। ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ ଟିକେ ତ ଟ୍ରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ଏଥର ନୂଆ ବହିରେ ଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର କରିବା। ଏବେ ଆମେ 7 ନମ୍ବର କରିବା। 7 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ 7 ନମ୍ବରରେ କହୁଛି ଗୋଟିଏ କାଲକୁଲେଟରର କେବଳ +10,000 ଏବଂ +100 ବଟନ ଅଛି। ଖାଲି 2ଟି ବଟନ ଅଛି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇଁ କେତେ ଥର କେଉଁ ବଟନ ଦବାଉଛ ତାହାର ଗୋଟେ ପରିପ୍ରକାଶ ଲେଖ। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏମିତି ନମ୍ବର କରି ଆସିଛେ ତ ଏଇଟା ଅତି ସହଜ ଦେଖ ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କରିନେବା। ଏ ନମ୍ବର କରିବା 20,800 ଦେଇଛି ତ କ'ଣ କରିବା ଆମେ 2 ଗୁଣନ 10,000 କରିନେବା ଆଗ କ'ଣ ଆସିଗଲା ଆମର 20,000 ହେଇଗଲା ପ୍ଲସ୍ 8 ଗୁଣନ 100 800 ହେଇଗଲା। ତ କେତେ ଥର ଦେବେଇଲେ 10,000କୁ ଆମେ 2 ଥର ଯୋଗ 800 କରିବା ପାଇଁ 8 ଥର 100କୁ ଦବେଇଛି ତ ଏଇଟା 8 ଥର ସମାନ ଟୋଟାଲ କେତେ ଥର 10 ଥର ଆମେ ଦବାଇଲେ ଏମିତି ଭାବରେ ଲେଖିନେବା। ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖ ବି ନମ୍ବର ସେମିତି ଭାବରେ କରିବା। ବି ନମ୍ବର ଦେଇଛି 92,100 ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା 9 ଗୁଣନ 10,000 କେତେ ହେଇଗଲା ଆମର 90,000 ଯୋଗ ତାପରେ 21 ଗୁଣନ 100 2100 90,2100 ଆମର ଆସିଗଲା ଟୋଟାଲ ଉତ୍ତର। ତ ଏଇଟା କେତେ ଥର ଦବେଇଲେ 10,000କୁ ଆମେ ବ୍ରାକେଟ ଲେଖିଦେବା କେତେ ଥର 9 ଥର ଯୋଗ ଏଟାକୁ 21 ଥର ଟୋଟାଲ 9 ଥର 21 ଥର ଆମେ 30 ଥର ଦବାଇଛି।
सेमती भाव आम सी नंबर मध्य करनवा सी नंबर देछि 1,20,500 तो यहाँ को आम केमती करवा देख 12 गुणन 10,000 करनवा 12 10 120 हो गला जोग 5 गुणन 100 500 हो गला यहाँ के थर 12 थर जोग 5 थर टोटाल मिसी आमर 12 5 17 थर आम दबाई सेमती भाव 65,30,000 आमको देछि तो यहाँ को आम 10,000 एका संगे कटिदेले केते आसीजिव देख 10,000 कटिदेले आमर 3 टी कटिजिव नहीं 4 टी कटिजिव 4 टी कटिगला देख 653 गुणन 10,000 टोटाल हो गला तो आम के थर दबाई 653 थर बटन दबाइले तापर देख सेमती आम परवर्ती नंबर शेष बिट ए नंबर करनवा ई नंबर 70,25,700 यहाँ को आम केमती भाव करवा देख 7 0 2 गुणन कौन करवा आम 10,000 करनवा तापर आउ कौन बोलिबो 5,700 बोलिबो तो यहाँ को आम 57 गुणन 100 करना तो यहाँ प्रथम थर 702 थर दबाई प्लस 57 थर 100 को दबाइले तो टोटाल 759 थर आम बटन दबाई व्यवहार कले एमती भाव तुम ए नंबर टी करनब टे देखी नियो देख तापर आम 8 नंबर करवा 8 नंबर कौन कौन देख 8 नंबर आमको कौच केते लक्ष्य 1 बिलियन हुए 1 बिलियन बोले तुम मैंने जानी कि नहीं जदि जान टे ये लिखिनि देख कौटी लिखा देख ये करना देख सुविधा हम तुम देख प्रथम आमर भारतीय संख्या प्रणाली लिखिनि कौन होता है 1 तापरे 10 7 1000 अयुत लक्ष्य 10 लक्ष एमती होता है सेमती अमेरिका रे 1 को से से 1 होता है 10 को 10 होता है 7 को 7 होता है तापरे 1000 को 1000 होता है अयुत को 10,000 को 10,000 होता है अयुत होता है लक्ष्य को 100,000 होता है सेमती 10 लक्ष को 1 मिलियन से माने कही थांती ए पर्यंत तुम जानी थी करोड़ करोड़ को से माने कौन लिखती से माने लिखती 10 मिलियन बोली कहती ठीक है तापरे आउ दुईटी आमको दरकार हम
ଏହା ପରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥାଏ 10 କୋଟିକୁ 10 କୋଟି ଲେଖିନି ହେଲା 10 କୋଟିକୁ ସେମାନେ 100 ମିଲିୟନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ 100 କୋଟି ବା ଆମେ ଯାହାକୁ କ'ଣ କହୁ ଆରବ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆରବ ବା 100 କୋଟି ଏଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆମେରିକୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖିବା ସେମାନେ ତାହାକୁ ବିଲିୟନ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ବୁଝିଗଲା ବିଲିୟନ। ତ ଆମକୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଯେ କେତେ ଲକ୍ଷରେ 1 ବିଲିୟନ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ 100 କୋଟିରେ କ'ଣ 1 ବିଲିୟନ ହେଇଥାଏ। ତ 100 କୋଟି ହେବା ପାଇଁ କେତେ ଲକ୍ଷ ଦରକାର। ଦେଖ 100 କୋଟି ହେବା ପାଇଁ କେତେ ଲକ୍ଷ ଦରକାର। ତ ଦେଖ ଆମେ 10 ଲକ୍ଷରେ 1 ମିଲିୟନ କଲେ ହେଲା ଏଠି ଦେଖ ଅଲଗା ପେନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଛି। ଆମେ ଏଠି ଲେଖିଲେ ଯେ 10 ଲକ୍ଷରେ କ'ଣ ଆସିଲା 1 ମିଲିୟନ ଆସିଲା। ସେମିତି କରୋଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ କେତେ ଲକ୍ଷ ଦରକାର ବା 10 ମିଲିୟନ ହେବା ପାଇଁ କେତେ ଲକ୍ଷ ଦରକାର 100 ଲକ୍ଷ ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଖ 100 ଲକ୍ଷ କେତେଟା ହେଲେ ଆମର 100 ମିଲିୟନ ହେବ। 100 ମିଲିୟନ ହେବା ପାଇଁ ମାନେ 1 ମିଲିୟନ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ବୋଲେ 100 ମିଲିୟନ ପାଇଁ 1000 ଲକ୍ଷ ଦରକାର। 1000 ଲକ୍ଷ ତାପରେ 100 କୋଟି କହୁଛି 100 କୋଟି ତାମାନେ ହେଇଗଲେ ଆମର 1 ବିଲିୟନ ହେଇଯିବ ଓ 1 କୋଟିରେ କେତେଟି ଲକ୍ଷ ଥାଏ 100 ଲକ୍ଷ ଥାଏ। ତାମାନେ 100 ଲକ୍ଷ ଗୁଣନ 1 କୋଟିରେ କ'ଣ ଥାଏ 100 ଲକ୍ଷ ଥାଏ। ସେମିତି 100 କୋଟି ଦରକାର 100 ଗୁଣନ 100 କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଯିବା ଆମର ଉତ୍ତର ପାଇଯିବା ଯାହାକି କେତେ ହେଇଥାଏ 10,000 ଲକ୍ଷ ହେଲେ 1 ବିଲିୟନ ହେଇଥାଏ। ତମେ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବ 1ରେ 4ଟା 10,000 ଲକ୍ଷ ହେଲେ 1 ବିଲିୟନ ହେବ। 8 ନମ୍ବର ଜାଣିପାରିଲ। ଏବେ ଆମେ 9 ନମ୍ବର କରିବା। ଦେଖ 9 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି 9 ନମ୍ବର କହୁଛି 1ରୁ 9 ଥିବା 2 ସେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼ ତୁମକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠରୀରେ ସେଥିରୁ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ କାର୍ଡ଼ ରଖ। ଯେପରିକି ଏ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା 2ଟିର ଯୋଗଫଳ ସର୍ବାଧିକ ହେବ। ଦେଖ ଯାହାକି 1ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ବି ଏଥିରେ ଫିଲ୍ କରିବା ଯାହାକି ତାହାର ଯୋଗଫଳ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ଏଇଟା ଆମର ଏ ନମ୍ବର ଏମିତି କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖ ତମେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଲେଖିଦେବା ଯୋଗ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ। ଯେମିତିକି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ 9 ଡିଜିଟ୍ ତାପରେ 8 7 6 5 4 3 ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଲେଖିବା। ଦେଖ ରିପିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିନି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରିପିଟ୍ କରିବାନି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୋଟେ ଥର ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତାପରେ ଦେଖ ଏମିତି ଏଇଠି ମଧ୍ୟ 9 8 7 6 5 ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଆମକୁ ମିଳିଯିବ 5 3 8 4 6 0 10 ହେଲା ଯେ 5 7 12 1 13 6 8 14 1 15 7 9 16 1 17 ତାପରେ ଏଇଟା 9 ସେଥିପାଇଁ 1 ଥିଲା ଏଇଟା 9 ଏମିତି ଭାବରେ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଗଲା। ବୁଝିଗଲା। B ନମ୍ବର କହୁଛି ଗଠିତ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭାବ୍ୟ
ସର୍ବନିମ୍ନ ବିୟୋଗଫଳ ହେବ। ଏମିତି କିଛି ଆମେ ଲେଖିବା ଯାହାର ବିୟୋଗଫଳ କଲେ ସବୁଠାରୁ କ'ଣ ହେବ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ତାହାର ଆସିବ। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ବିୟୋଗଫଳ କଲେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଲେଖିବା 1 2 3 4 5 6 7 ଏମିତି ଭାବରେ ଲେଖିବା। ଏହାକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ବିୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମର ଉତ୍ତର ଛୋଟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁମାନ କରିବା 9 8 7 6 5 ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ କରିବା ଆଉ ଏହାକୁ ବିୟୋଗ କରିବା। 7ରୁ 5 ଗଲେ 2, 6ରୁ 6 ଗଲେ 0, 15ରୁ 7 ଗଲେ 8, 13ରୁ 8 ଗଲେ 5, ଆଉ ଏଠି 12ରୁ 9 ଗଲେ 3, ଆଉ 2 କି 2, ସରି ଏଠି ତ 1 ଯାଇଛି ନାଇଁ, 1 ଆଉ 1 ଏମିତି ଭାବରେ ତାହାର ଉତ୍ତର ଆସିବ। ବୁଝିହେଲା। ଏବେ ଆମେ 10 ନମ୍ବର କହିବା। 10 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ। 10 ନମ୍ବର କହୁଛି ତୁମେ କିଛି ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ 4000, 13000, 300, 70000, ତାପରେ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି 15000 ନା 1.5 ଲକ୍ଷ, 20, 5 କାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ ଚାହୁଁଥିବା ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରି ତାହାର ନିକଟତର ହୁଅ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ତାହାକୁ ଆମେ ଥରେ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ତା ନିକଟତମର ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଲେଖିବା। ଦେଖ କେମିତି କହୁଛି ଗୋଟେ ଦେଖିନିଅ ତାପରେ କହିବା। ଯେପରିକି ଦେଖ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଛି ସେ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଏ ନମ୍ବର 1,10,000 ପାଖାପାଖି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏ 4000, 20, 5 ଆଉ 13000କୁ ଯୋଗ ବିୟୋଗ ଗୁଣନ ଏମିତି କରିକି ତାହାର ପାଖାପାଖି ଉତ୍ତର ବାହାର କରିବା। ତାର ବଡ଼ ହେଲେ ବି ଚଳିବ କିମ୍ବା ଛୋଟ ହେଲେ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ସବୁଠାରୁ ନିକଟତମ ଉତ୍ତର ବାହାରିବାର ଅଛି। ଯେମିତିକି 1,13,000 ସେ ବାହାର କରିଛି। ଏଥିରେ 4000 ଆଉ ସବୁକୁ କ'ଣ କରିବ, ଥରେ ମାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ବି ନମ୍ବର କରି ନେବା। ଦେଖ କେମିତି ଅଛି। 15,000 ନାହିଁ, 1.5 ଲକ୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ଯଦି ଆମେ 70,000 କରିନେବା, 7ରେ 3ଟା 4ଟା ଶୂନ ଆସିଗଲା, 70,000 କରିନେବା ତାହେଲେ ଆମେ ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ନାଇଁ 1 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ 20,000 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା। ଏଥିରୁ ମାଇନସ୍ କରିନେବା, ମାଇନସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିକି କେତେ 4000 ଗୁଣନ 5 କରିଦେଲେ ଆମର ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ଆସିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ବି ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ କରିବା, ସି ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ କରିବା। ସି ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ। ସି ନମ୍ବର ଦେଇଛି 5,80,000 ନିକଟତମ ବାହାର କରିବାକୁ ଦେଇଛି। ସି ନମ୍ବରରେ ଆମେ ଲେଖିବା, ସେ 1.5 ଲକ୍ଷ ନେବା ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ଗୁଣନ 4 କରିଦେଲେ ଆମର ଆସିଯିବ 1.5 ଲକ୍ଷ ଗୁଣନ 6 ଲକ୍ଷ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏଠୁ ବିୟୋଗ କରିନେବା, 4000 ଗୁଣନ 5 ଆସିଯିବ ଆମର 5,80,000। ସେମିତି ଆମେ ଡି ନମ୍ବର କରିବା। ଡି ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଦେଖ 12,45,000। ଏଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ତାହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବାହାର କରିବା। ଦେଖ ଏଟା ବି ସେମିତି ଆମେ କରିବା, 1.5 ଲକ୍ଷ ଗୁଣନ 8 କରିଦେବା, ତ ଆମର କେତେ ଆସିଯିବ ପାଖାପାଖି 15 8 100 12 ଲକ୍ଷ ଆସିଯିବ ପ୍ଲସ୍
13,000 गुणन 4 करदे आमर आसीज 13 चौ 52 12,52,000 आसीगला ए माइनस करना आम 4,000 तो आमर पाखापाखि तार संख्या आसीज 12,48,000 एमती भाव आम करना तापर आ गोटे अच्छी ई नंबर यहाँ तुम कमेंट बॉक्स रे निजे तुम करके देखिबो है अति सहज एमती जमती कली सेटा तुम होमवर्क रहिला आपण माने हमरो वीडियो क्यों जिल्लारू देखुचंती ताहाको मध्य हम कमेंट बॉक्स रे लेखिकी जणांतु 11 नंबर कोन कहूची देखो 11 नंबर हमको कहूची जे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उच्चता विशिष्ट एक मुद्रा स्तंभ सृष्टि करिवा पई केतोटी मुद्रा आवश्यक हेबो ता माने एमती मुद्रा को आमे जबी ता ऊपर एमती रखी जीवा तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एते बड़ करिवा पई हमको केतोटी मुद्रार आवश्यक हेबो ताहा हमको पचारुची आ कहिछि जे गोटे मुद्रा प्रत्येक मुद्रार मोटे हला 1 मिलीमीटर अटे ठीक अछि तो हमें जानि छी जे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रो उच्चता केते हमें जानि छी प्रथम पाठ रो फर्स्ट देखबो फर्स्ट वीडियो ना सेकंड वीडियो रे अछि 180 मीटर बोली सेठी लिखा अछि तो हमें एठी लिखि दबा प्रथमे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रो उच्चता हला 180 मीटर तो हमको कौन करने को पड़ो 180 मीटर 1 mm बा 1 मिलीमीटर कॉइन केतोटी दरकार लगे 180 मीटर करवा पाई हमको ता बाहर करने को पड़ो आम जानू जे ये लिखिदेव 1 मीटर समान केते मिलीमीटर जानि कि नहीं जदि जानिन ताहले जानि रख जे 1 मीटर समान 1000 मिलीमीटर हे थाए तो सेमती भाव रे 180 मीटर समान 180 गुणन 1000 जहाँ कि 180,000 मिलीमीटर जदि आम ये लिखि ना अतएव जदि गोटे मुद्रार मोटेई 1 मिलीमीटर अटे तेबे हमको 1,80,000 टी मुद्रा दरकार हेबो बुझीगला एमती भाव तुम उत्तर लिखि नब देखो हम 12 नंबर करवा 12 नंबर कौन कहूँ 12 नंबर आमको कहूँ धूसर मुंड थिबा एक प्रकार सामुद्रिक पक्षी देख ये चित्र भी देथिबो बोले दिखाई देख ये पक्षी जार धूसर मुंड अच्छी कौन करे से अल्बाट्रोस गुड़ी कर प्राय 7 फुट ओसार डेणा थाए तार ए डेणा 7 फुट थाए से माने समुद्र रे एक स्थान रु अन्य स्थान को स्थानांतर करिवारे जनाशुना एपटे सेपटे माने बुलु थांती अल्बाट्रोस गुड़ी को दिन को प्राय 900 रु 1000 किलोमीटर पर्यंत जाई पारंती
କେତେ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରାୟ 900 ରୁ 1000 କିଲୋମିଟର ସେମାନେ ଉଡ଼ି ପାରନ୍ତି। ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଦୀର୍ଘତମ ଏକକ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି 12000 କିଲୋମିଟର। ସେମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କେତେ ଯାଇଥିଲେ 12000 କିଲୋମିଟର ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏପରି ଯାତ୍ରା କହିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? ତାମାନେ ଏ 12000 କିଲୋମିଟର ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନରେ 900ରୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ରେ 900ରୁ 1000 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛି ତାହାକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ଦେଖ ଆମେ ବାହାର କରିବା କେମିତି କରୁଛି ଦେଖ, ଆଉ ତମେ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚଲ ଆମେ ଏଠି ଦେଖ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଟୋଟାଲ ଦୂରତା ବା ମୂଳ ଦୂରତା ସମାନେ 12000 କିଲୋମିଟର। ଏକ ଦିନରେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ଦୂରତା ଲେଖିବା ଦିନ ପରେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ଦୂରତା କେତେ ସମାନେ ପ୍ରାୟ 900ରୁ 1000 କିଲୋମିଟର। କେତେ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ? 12000 କିଲୋମିଟର ଯିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଦିନରେ ମନେକର 900 କିଲୋମିଟର ଗଲା ବେଲେ ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଉପର ଦୁଇଟା ଶୂନ ତଳେ ଦୁଇଟା ଶୂନ କାଟି ନେବା। ତ ଆମର କ'ଣ ଆସିଲା 120 ବିଭକ୍ତକ 9, ଯାହାକୁ ଆମେ 3ରେ କାଟିଲେ ତଳେ 3 ଆସିଯିବ, 3 3 ଉପରେ 3ରେ କାଟିବା ତାହେଲେ 40 ଆସିଯିବ। ତ 40 ବିଭକ୍ତକ 3 ଯାହାକି 13.3 ଦିନ ଲାଗିବ। ଏମିତି ଭାବରେ ତମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିନେବ। ଯଦି ତମେ ତାହାକୁ 1000 ନେଇକି କରିବ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଉତ୍ତର ଅଲଗା ଆସିବ। ତବେ ଯଦି ଦିନକୁ 1000 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରେ ତେବେ 12000 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 1000 ଯାହାକି 12 ଦିନ ଲାଗିବ। ଏମିତି ତମେ ଲେଖିନେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର କରିବା 13 ନମ୍ବର। ଦେଖ ଆମେ 13 ନମ୍ବରରେ କହୁଛି ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗୋ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶୀତ ଋତୁରେ ସାଇବେରିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚିଲିକା ଆସିଥାନ୍ତି। ତାକୁ ସାଇବେରିଆରୁ ଚିଲିକାକୁ ଅବିରତ ଯାତ୍ରା କରିବାରେ ପାଖାପାଖି 12000 କିଲୋମିଟର ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କେତେ 12000 କିଲୋମିଟର ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହାର ଯାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 13 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2022 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରତିଦିନ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ଦୂରତା ଓ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ଦୂରତା ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତ ଦେଖିନିଅ ଆମର ଟୋଟାଲ ଦୂରତା ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ କେତେ 12000 କିଲୋମିଟର। କେତେ କିଲୋମିଟର 12000 କିଲୋମିଟର। ଦିନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନେବ 11 ଦିନରେ ସେ ଅତିକ୍ରମ ଯଦି କରିବ, ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନରେ କେତେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ 12000 ହରଣ ଆମେ 11 କରିବା। ତ 12000କୁ ଯଦି ଆମେ 11 ଦିନରେ ଯଦି ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବାର ହରଣ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ଆସୁଛି, ପ୍ରତିଦିନ ତାହାକୁ ଏପ୍ରୋକ୍ସ 1090 କିଲୋମିଟର 900 ମିଟର ସମଥିଙ୍ଗ ଏମିତି କିଛି ଆମର ଡାଟା ପଳେଇ ଆସିବ। ପ୍ରତିଦିନ ଏତି ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ
ଅତିକ୍ରମ କରିବା ତାହାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା 1 ଘଣ୍ଟାରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ କେତେ ସେ 12,000 ଆଉ ଯଦି 11 ଦିନ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ବେଲେ 11 ଗୋଟେ ଦିନକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ସେଥିପାଇଁ ଗୁଣନ 24 କରିଦେଲି ତ ଆମର କେତେ ଆସିଯିବ ଏଠି ତୁମେ ଆର ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିପାରିବ 12,000କୁ ଏଠି ତୁମେ ଗୋଟେ ଲେଖିନେବ ନହେଲେ 12,000 डिवाइडेड बाय 11 गुणन 24 240 264 घंटा जहाँ लगे ताकू प्रति घंटे 45 किलोमीटर एंता 45 एमती किसी ताकू अतिक्रम करने को पड़े नंबर आगे बढ़ा आम 14 नंबर कौन कौन आम देखा सेमती 14 नंबर यहाँ बोधे शेष नंबर तापर पाठटी सरीज ठीक अच्छे अति लंबा यही अभ्यास कार्यटे थिला टिके तो ट्रिक देइछि एथर पिला माने एमती सब वीडियो देखिबा आमर यूट्यूब चैनल को लाइक करिवो संग मानक सहित शेयर करिवो हमर चैनल को मध्य सब्सक्राइब करिकि रखिवो जेमती कि एते सब ट्रिक जिनिस मध्य तमे अति सहज रे बुझी पारिवो ठीक अछि एबे कोन अछि देखिबा 14 नंबर आमटा शेष नंबर तापर हम सीधा पाठ 2 पढिबा 1 नंबर पाठटी सरी जीवो देखो कहूची शंखचिल पक्षी भूमिस्तर 4500 रु 6000 मीटर पर्यंत उड़ी पारती ए चित्र देख ए पक्षीटी भूमि ऊपर को 4500 रु 6 मीटर पर्यंत ऊपर को उड़ी पारती किंतु देवमाली पर्वत होची 1672 मीटर उच्च अटे ठीक अछि उड़ाजाहाज 10,000 रु 12,800 मीटर पर्यंत उड़ी पारे ठीक अच्छे तो समूह कोठा तुलन यही उच्चता गुड़िक केते गुण हम ताकू आम पचारूँ प्रथम पाठर फर्स्ट क्लास देखीदेव जे तार उच्चता के समूह तुम जाना बेले तार 10 महला थिला और गोटे महला 4 मीटर तो टोटाल 40 मीटर तार घर थिला एमती किसी थिला तुम जान बोले जानी रख आम ए यार उत्तर करवा ठीक अच्छे देख तुम प्रथम लिखि दूची तापर बुझेबा को चेष्टा करी ना वीडियो बहुत लंबा हो देख आम ये उत्तर लिखिने टे बुझी नेबा तो समूर घर केते मीटर थिला तार उच्चता थिला 40 मीटर किंतु शंखचिल पक्षी उड़ी पारे केते पाखापाखि 4500 रु 6000 मीटर से उड़ी पारे तो अति कम रे धरिबा जदी 4500 मीटर भी धरिबा बेले 4500 मीटर हरण 40 मीटर जहाँ कि सुमुर घर ताहाको जदी हम करबे बेले पाखापाखि 112.5 गुण कहार हबो से जेते उड़ी पारिबो ताहार हेतिकी गुण बाहरिबो तार सुमुर घर ठारू ताहार जेते उड़ी पारिबो अति कम रे धरिले 112.5 गुण से उड़ी पारे आउ अति बेसी रे धरिबा जदि अधिक सबुठ अधिक उड़िबो जहाँ कि 6000 मीटर उड़िबो ताले 6000 मीटर हरण सुमुर घरर उच्चता है 40 मीटर तो एमती अति बेसी रे धरिले ताहा हला 150 गुण अधिक रे अति बेसी रे हेबो तो सुमुर घर ठारू 150 गुण से अति बेसी रे से पक्षीटी उड़ी पारे बोली तमे लिखिबो एठी देखो लिखि देछि देखो तेणु 112.5 रु 150 गुण उच्चतार सुमुर घरर ठारू पक्षीटी उड़ी पारिबो एतिकी गुण उड़ी पारिबो से हला एमती तमे लिखि नबो तापर से देवमाली रे पचारि थिला देवमाली रे मध्ये लिखि नबा देवमाली रे कोन पचारि थिला देवमाली रो उच्चता हला 1672 मीटर आउ सुमुर घर हला 40 मीटर तो 1672 हरण हम जदि 40 मीटर कर दबा पाखापाखि 41.8 गुण से उच्चता आसी जीवो तो सुमुर घर ठारू देवमाली रो उच्चता केते गुण 41.8 गुण बोली तमे लिखि नेबो आशा करछि अति सहज रे बुझी पारलो तुमको अति सहज रे बुझीबाकू चेष्टा कली टिके लिखि नियो देखो
ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ପାଇପାରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମର ନୂଆ ସିଲାବସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଇଂରାଜୀର ପାଠର ଆଲୋଚନା ଓ ତାହାର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ, ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟାକରଣ ଓ ଗଣିତ ଟ୍ରିକ୍ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଇଜି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ଯେତେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଓ ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓର ପିଡ଼ିଏଫ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଇଜି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହେଇକି ରହନ୍ତୁ।